Hello everyone, I am your English teacher Raghavendra. Welcome to Shraddha One Stop English. In this video, we are going to dedicate our time on understanding the concept of conversation and also the characteristics, features or indicators of a conversation with one example. So let us try to understand what is actually conversation is. What is a conversation? A conversation is a talk between two or more persons on a particular theme or topic. When a situation is given or any theme or topic is given and there is a formal or informal dialogue exchange between two or more persons, so that is called as conversations. When the dialogue exchanges happened between two or more persons, then that is called as a conversation. It may be formal or informal conversations. Okay, let us try to understand the features and indicators of conversation. First feature is contains dialogues with 10 to 12 exchanges. If two characters are involved in conversation, each character should contain dialogues with 10 to 12 exchanges. That means two characters are there, 20 to 24 dialogues must be there. What you think? You have written 10 to 12 dialogues, overall 10-15 dialogues. You think it is enough? No, it's not correct. You have to write 20 to 24 exchanges. The next characteristic is proper sequence of exchanges. There must be a relationship between the dialogues. Each and every dialogue should maintain the relationship between the dialogues and sequence of exchanges. And sustaining the conversation with social norms. As we are living in the society, so discourse markers are very important. When you are using these discourse markers, your conversation appears to be more lively and natural. And dialogues apt to the context. Whatever the question is given, whatever the context it may be, you have to stick to that context only. The irrelevant dialogues should not be taken place in your conversation. The dialogues which are apt, that means suitable and meaningful, in that context only you have to write. Appropriate cohesive devices. And while writing your conversation, you should use appropriate cohesive devices. These cohesive devices sometimes called like linking words or linkers or connectors, discourse markers or transitional words. These are words or phrases that show the relationship between the paragraphs, between the sentences or between the words. You have to maintain the proper cohesion between the dialogues. Using short responses and tags wherever necessary. Sometimes you may use some short responses also, not whole the sentence, or you can also use the question tags for the confirmation from the listeners. And well-formed constructions. You have to write the well-formed syntax or sentence formation also should be well-formed. And using proper spelling and punctuation. And spelling also and punctuation marks also should be taken care. ఇక్కడ మనం కాన్వర్జేషన్, సంభాషణ అంటే ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య ఒక విషయం మీద జరిగినటువంటి డైలాగ్ ఎక్స్చేంజ్ని ఏమంటాము, దాన్ని కాన్వర్జేషన్ అంటాము. ఇక్కడ మన కాన్వర్జేషన్కి ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఈ సూచికలు అనేటి ఫాలో కావాలి. మనం చాలా బాగా రాసామనుకుంటాం, కానీ వీటన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని రాయం కాబట్టి వీటిని మనం దృష్టిలో పెట్టుకొని రాస్తే ఖచ్చితంగా మనకు 10/10 వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. కంటెన్స్ డైలాగ్స్. ఒక క్యారెక్టర్కి ఖచ్చితంగా 10 నుంచి 12 డైలాగ్స్ రాయాలి. ఇద్దరు క్యారెక్టర్స్ ఉంటే 20 నుంచి 20 డైలాగ్స్ మొత్తం మీద రాయాల్సి ఉంటుంది. తర్వాత సీక్వెన్స్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి. ఒక డైలాగ్కి ఇంకో డైలాగ్కి మధ్య రిలేషను, ఆయన ఏం చెప్పాడు దానికి అనుగుణంగా సమాధానం, రెస్పాన్స్ అనేది మనం రాయాలి డైలాగ్ రూపం లోపల. తర్వాత సోషల్ నామ్స్ అంటే మనం సొసైటీలో నివసిస్తున్నాం కాబట్టి ఆ సొసైటీలో పెద్దవాళ్ళతో మాట్లాడేటప్పుడు లేదా ఇతరులతో మాట్లాడేటప్పుడు కొన్ని నామ్స్, కొన్ని ట్రెడిషన్స్ని, మనం రూల్స్ని ఫాలో కావాల్సి వస్తుంది. ఎవరైనా అప్రిషియేషన్ చేసినప్పుడు లేదా మనకు డైలాగ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు లేదా ఎండ్ చేసేటప్పుడు కొన్ని పద్ధతులు అనేటివి ఉంటాయి. వాటిని మనం, ఆ సోషల్ నామ్స్ని మనం ఖచ్చితంగా మన కాన్వర్జేషన్లో ఫాలో కావాలి. డిస్కోర్స్ మార్కర్స్ అంటే కొన్ని షార్ట్ ఫ్రేజెస్ అనమాట, షార్ట్ వర్డ్స్. అవి మన యొక్క కాన్వర్జేషన్ను
డల్గా కాకుండా, ఆర్టిఫిషియల్గా కాకుండా న్యాచురల్గా ఉండేటట్టు, మోర్ లైవ్గా, దాంట్లో ఉత్సాహం వచ్చేటట్టు, తర్వాత రియల్గా అట్లా జరిగింది అనేటట్టు మనకు ఈ డిస్కోర్స్ మార్కర్స్ను యూజ్ చేయడం వల్ల వస్తాయి. కాబట్టి డిస్కోర్స్ మార్కర్స్ని మనం వాడామా లేదా దాని లోపల అనేది కూడా మనకు చూస్తాడు. డైలాగ్స్ యాప్ టు ద కాంటెక్స్ట్. చాలామంది వాళ్ళకు వచ్చింది, వాళ్ళకి నచ్చింది ఏదో కాన్వర్జేషన్లో డైలాగ్స్ రాసేసి పడేస్తారు. కానీ అలా కాదు. కాంటెక్స్ట్ ఏమడిగాడు, ద సిచ్యువేషన్ ఏముంది, తర్వాత దాన్ని బట్టి దానికి అనుగుణంగా దానికి సంబంధించినటువంటి డైలాగ్స్ను మాత్రమే మనము రాయాలి. దానికి సూటబుల్ ఉన్నటువంటి డైలాగ్స్ను మాత్రమే మనం రాయాలి. అప్రోప్రియేట్ కోహెసివ్ డివైజెస్ అంటే ఏంటంటే ఈ డైలాగ్స్కి మధ్య లేదా సెంటెన్సెస్కి మధ్య, ఫ్రేజెస్కి మధ్య సరైనటువంటి లింకర్స్ని మనం వాడుతూ ఒక ర్యాపోని మనం మెయింటైన్ చేయాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి ఈ కోహెసివ్ డివైసెస్ అనేది మనం యూజ్ చేస్తున్నామా లేదా అనేది మనం చూడాలి. యూజింగ్ షార్ట్ రెస్పాన్సెస్ అండ్ ట్యాగ్స్ వేర్ ఎవర్ నెసెసరీ. అవసరం ఉన్న దగ్గర మొత్తం సెంటెన్స్ చెప్పాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. అప్పుడప్పుడు క్వశ్చన్ ట్యాగ్స్ అంటే ఎదుటివారి నుంచి కన్ఫర్మేషన్ కొరకు ట్యాగ్స్ను వాడచ్చు, లేదా షార్ట్ రెస్పాన్సెస్ను కూడా మనం రాయొచ్చు. వెల్ ఫార్మ్డ్ కన్స్ట్రక్షన్స్. ఆ సెంటెన్సెస్ అనేది వెల్ ఫార్మ్డ్ అంటే ఏంది, సబ్జెక్ట్ వర్బ్ ఆబ్జెక్ట్ రూపంలో కరెక్ట్ సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్, గ్రామటికల్ మిస్టేక్స్ లేకుండా సింటాక్స్ను ఫాలో అవుతూ ఆ టెన్స్కి తగ్గట్టుగా మనం వెల్ ఫార్మ్డ్ సెంటెన్సెస్ అనేది కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలి. తర్వాత లాస్ట్ చివరిగా యూజింగ్ ప్రాపర్ స్పెల్లింగ్ అండ్ పంక్చువేషన్స్. ఓవరాల్గా మనం ఖచ్చితంగా ప్రతి వర్డ్ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ లేకుండా కరెక్ట్ పంక్చువేషన్ మార్క్స్ని, క్యాపిటల్ లెటర్స్, ఫుల్ స్టాప్, కామా, క్వశ్చన్ మార్క్, ఇన్వర్టెడ్ కామాస్, కాంట్రాక్షన్స్ అవన్నీ కూడా చూస్తూ మనం రాయాలి. కాబట్టి వీటన్నిటిని మనం దృష్టిలో పెట్టుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా మనకు 10 మార్క్స్ వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. మనం చాలా బాగా రాస్తాం, కానీ మనకు 7-8 మార్క్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే మనం వీటన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని రాయం, ఏదో రాసామంటే రాస్తాము. కాబట్టి వీటన్నిటిని మనం ఫాలో అవుతే ఖచ్చితంగా మనకు 10 మార్క్స్ వస్తాయి. నెక్స్ట్, క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఏ కాన్వర్జేషన్. You see, develop conversation containing dialogues with a number of exchanges on the given context. Whatever the context, the situation demanding your dialogues. So, you have to write the conversation, the dialogues containing a number of exchanges. As we have discussed in the last slide, that 10 to 12 exchanges must be there. The exchanges should be expressed in a sequential order. There must be sequence. There must be proper link between the dialogues. Sustain dialogues with social norms such as politeness, words expressing relationship. The dialogues depend upon the relationship with you and whom you are talking with. So, the dialogue between the listener and speaker, or between the characters, and you should maintain the politeness, and also the relationship words also should be used in the conversation to follow the social norms. Using discourse markers. You see, conversation makes by using all these discourse markers. If you use these discourse markers, the conversation will become more live and natural. For example, well, sure, okay, right, all right, in fact, I mean, you know, you see, oh, so, then, actually, really, to be honest, anyway, like, to be frank, etc. All these are the discourse markers. If you use all these, not all these, not in every dialogue, you use at least 4 to 5 discourse markers throughout your conversation, then your conversation becomes more live and natural and attractive and effective. Use short responses like yes, I am. Yeah, this is not the complete sentence, but you can use as a dialogue. Yes, I am. Question tags also. Is it or isn't it? Can't you? In this way, the question tags also you can use. Contractions also. Isn't, can't. These contractions also you can, short forms of the words also you can use in the conversation. Use cohesive devices like linkers like but, now, somehow, anyhow, I suppose, however, etc. These conjunctions are linkers. They make 2 sentences or 2 paragraphs related. Care should be taken that sentences should have correct tense, proper construction, syntax, spelling and punctuation. Yes, these are the important characteristics of a conversation. If you keep in mind while writing conversation, your conversation will become a masterpiece and the best piece of your
mind or your creativity. So all of you keep in your mind all these indicators of a conversation. Now, what is the layout of a conversation? First of all, you have to write or you put a heading of that conversation. Heading must be there. Without heading, you cannot directly write the dialogues. And characters also you must write. How many characters are involved? If 2 or 3, what are the characters? Next, greeting. How do you start your conversation? Only with the greeting. First of all, when two persons meet each other, then how they greet each other. You have to begin your conversation with the greetings. Next, beginning. Beginning means what? You have to start the topic in this beginning section. That means the topic, whatever the topic is given in the question, you have to begin the topic in these dialogues. Middle means it is the development, and end means it is end of the situation or end of the topic. And you cannot stop your conversation abruptly, that means suddenly. You should not end the conversation suddenly. All of a sudden you cannot put an end to your conversation. There must be some parting dialogues between the characters. So there must be parting. ఇక్కడ లేఅవుట్లో చూసినట్లయితే హెడ్డింగ్ కంపల్సరీ మన కాన్వర్జేషన్కి రాయాలి. క్యారెక్టర్స్ ఎవరెవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ పేర్లు రాయాలి. తర్వాత గ్రీటింగ్స్. కాన్వర్జేషన్ డైరెక్ట్ టాపిక్లోకి మనం దిగకుండా, టాపిక్ను డైరెక్ట్ స్టార్ట్ చేయకుండా గ్రీటింగ్స్తో, అంటే ఇద్దరు కలిసినప్పుడు మనం ఎలా విష్ చేసుకుంటాము అనేది దాంతో గ్రీటింగ్స్ పార్ట్ లోపల మనం రాయాలి. తర్వాత టాపిక్ని మనం ప్రారంభించాలి. అంటే క్వశ్చన్లో ఏమైతే టాపిక్ సిచ్యువేషన్ మీద మన కాన్వర్జేషన్ రాయమన్నాడో ఆ టాపిక్ను మనం ప్రారంభించాలి. మిడిల్ అంటే దాని యొక్క డెవలప్మెంట్. మెల్లమెల్లగా ఆ టాపిక్ లోపల మనం డైలాగ్స్ డెలివరీ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. తర్వాత ఎండింగ్. ఆ పీక్ స్టేజ్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ సిచ్యువేషన్, ఆ కాంటెక్స్కు మనం ముగించాలి. ముగించిన తర్వాత ఆల్ ఆఫ్ ఏ సడన్గా కాన్వర్జేషన్ ఎప్పుడు కూడా ముగించొద్దు. దాన్ని ఏం చేయాలి? మళ్ళీ పార్టింగ్ లోపల విడిపోయేటప్పుడు మనం ఎలాగైతే చెప్తామో ఇద్దరి మధ్యలో, అలా మనం ఆ పార్టింగ్ డైలాగ్స్ను కూడా మనం రాసి ఆ కాన్వర్జేషన్ను ముగించాలి. కాబట్టి ఈ లేఅవుట్ను మనం ఖచ్చితంగా కాన్వర్జేషన్ రాసేటప్పుడు ఫాలో కావాలి. ద క్వశ్చన్ ఈజ్, యూ హ్యావ్ రెడ్ ద ఆర్టికల్ అబౌట్ నిక్ విచ్ ఇన్ ద లెసన్ యాటిట్యూడ్ ఈజ్ altitude. Now write a possible conversation between Bethany Hamilton, his surfing master, and Nick on learning surfing. You see the topic, the context is also given, learning surfing. The dialogues between Bethany Hamilton and Nick, the topic of their discussion will be learning surfing only. You must stick to the context. The point of view is only learning surfing. Let us see. Now let us see the conversation between Nick and Bethany Hamilton. You see the heading is like this, and two characters are there, Nick and Bethany Hamilton. When they meet each other, how would they start their conversation? Let us try to understand. Nick and Bethany. Nick: good morning madam, I am Nick Vujicic from Australia. Bethany's response towards Nick: nice meeting you, what can I do for you? You see, Nick greeted first his master, and Bethany's also responded towards Nick. So this is what, there should be a proper sequence. There should be some relation between the dialogues. Nick: I have heard that you are an expert surfer. I would like to learn surfing with your help. Now this is beginning of the topic. Why Nick has come to Bethany? Main, the topic for this conversation is learning surfing. So he started his topic. I have heard that you are an expert surfer. I would like to learn surfing with your help. What is response, Bethany? It's amazing, but how can you learn surfing without arms? I am afraid you can't. You see, it's amazing. That means you have inquisitiveness and you are very eager to learn surfing. But how can you learn surfing without arms? You don't have legs and hands. I am afraid you can't. You see, you can't. This is a short expression. Nick: you know madam, you know is the discourse markers. Surfing is my passion. You know ma'am, surfing is my passion. I want to learn it at any cost. Could you do me a favor please? What's that? It is a short dialogue.
Please teach me surfing. I will learn it. Won't I? Won't I is the question tag. Question tag is used for the confirmation from his teacher. It's my pleasure. It's is the contracted form. You see short form of it is. It's my pleasure. But do you think it's possible to learn surfing without limbs? Ma'am, you have lost your one arm. Still you not only learned surfing but also became the expert in surfing. Well, but there is hesitation. There is some doubt on Nick. So but ఇక్కడ చూసారా మనకు మనం కాన్వర్జేషన్ యొక్క లేఅవుట్ చూసుకున్నట్లయితే మనకు హెడ్డింగ్ ఉంది, తర్వాత క్యారెక్టర్స్ నిక్ అండ్ బెథానీ హ్యామిల్టన్ ఉన్నారు, తర్వాత మనకు గ్రీటింగ్ చేశారు. ఇప్పుడు క్యారెక్టర్స్ ఎప్పుడైతే ఒకరినొకరు కలిశారో అప్పుడు గ్రీటింగ్తో స్టార్ట్ చేశారు. నిక్ స్టార్ట్ చేశాడు, గుడ్ మార్నింగ్ మ్యామ్, ఐఎమ్ నిక్ వీచిచ్ ఫ్రమ్ ఆస్ట్రేలియా నుంచి నేను వచ్చానని చెప్తున్నారు. బెథానీ, నైస్ మీటింగ్ యూ, వాట్ కెన్ ఐ డూ ఫర్ యూ? మిమ్మల్ని కలిసినందుకు నాకు కూడా చాలా ఆనందంగా ఉంది, నేను ఏం చేయగలను? నిక్, I have heard that you are an expert surfer. I would like to learn surfing with your help. చూడండి, ఇది బిగినింగ్ ఆఫ్ ద టాపిక్. మనకు నిక్కి బెథానీకి మధ్య జరిగినటువంటి సంభాషణ యొక్క టాపిక్ ఏదైతే ఉందో సర్ఫింగ్ నేర్చుకోవడం మీద, అది నిక్ అనేది ఆ విషయంను ప్రారంభించడం జరిగింది. చూడండి ఇక్కడ, ఐ హ్యావ్ హర్డ్, మీరు ఎక్స్పర్ట్ సర్ఫర్ అని విన్నాను, మీ నుంచి నేను నేర్చుకోవాలని అనుకుంటున్నానని ఇట్లా తన యొక్క టాపిక్ను స్టార్ట్ చేశాడు. తర్వాత బెథానీ యొక్క రెస్పాన్స్ చూడండి, ఆ డైలాగ్కి మధ్య దేర్ మస్ట్ బి సమ్ లింక్ అనేది, తర్వాత ఆర్గనైజింగ్ ద డైలాగ్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఇట్స్ అమేజింగ్, బట్ హౌ కెన్ యూ లెర్న్ సర్ఫింగ్ వితౌట్ ఆర్మ్స్? ఐఎమ్ అఫ్రేడ్ యూ కాంట్. సరే, అద్భుతం, బాగుంది, కానీ ఆర్మ్స్ లేకుండా, అంటే కాళ్ళు చేతులు లేకుండా నువ్వు సర్ఫింగ్ ఎలా నేర్చుకుంటావు అని బెథానీ రెస్పాండ్ అయింది. అయితే నీకేమంటున్నారు దానికి ఆన్సర్? యు నో మ్యామ్. యునో అనేది డిస్కోర్స్ మార్కర్స్. సర్ఫింగ్ ఈజ్ మై ప్యాషన్. నాకు సర్ఫింగ్ అంటే ప్రాణం, నేను చాలా ఇష్టపడతాను, తర్వాత అది నేను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నేర్చుకోవాలని అనుకుంటున్నాను, నాకు ఒక సహాయం చేస్తారా అని అంటే బెథానీ, వాట్స్ దట్? ఇక్కడ చూడండి, వాట్స్ దట్ ఇది కంప్లీట్ సెంటెన్స్ కాదు, మనం షార్ట్ రెస్పాన్సెస్ని కూడా మనం ఈ కాన్వర్జేషన్లో రాయొచ్చు. కాబట్టి వాట్స్ దట్, వాట్ ఈజ్ దట్, వాట్స్ అనేది వాట్ ఈజ్ యొక్క కాంట్రాక్టెడ్ ఫామ్, షార్ట్ ఫామ్ అన్నమాట. ఇట్స్ మై ప్లెజర్, బట్ డూ యూ థింక్ ఇట్స్ పాసిబుల్ టు లెర్న్ సర్ఫింగ్ వితౌట్ లిమ్స్? అవయవాలు లేకున్నా, కాళ్ళు చేతులు లేకున్నా నేర్చుకోవడం సాధ్యమవుతుందని నువ్వు అనుకుంటున్నావని బెథానీ అడిగింది. నీకే, మ్యామ్, యూ హ్యావ్ లాస్ట్ యువర్ వన్ ఆర్మ్, స్టిల్ యూ నాట్ ఓన్లీ లెర్న్ సర్ఫింగ్ బట్ ఆల్సో బికేమ్ ద ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ సర్ఫింగ్. చూడండి మేడం, మీరు చేతులు లేకున్నా కూడా కేవలం సర్ఫింగ్ నేర్చుకోవడమే కాదు, దాంట్లోపల మాస్టర్ కూడా, ఎక్స్పర్ట్ కూడా కాగలిగారు. కాబట్టి నేను కూడా మీ యొక్క స్ఫూర్తితో నేను నేర్చుకుంటానని చెప్తే కొద్దిగా బెథానీకి డౌట్ వచ్చిందనమాట, అంటే సందేహం ఉంది నేర్చుకుంటాడా లేదా అనేది. వెల్, కానీ అని అంటున్నాడు. కాబట్టి కంటిన్యూ డైలాగ్స్ ఏమంటున్నారో చూద్దాం. నో మ్యామ్, I firmly believe that disability can't prevent me from learning surfing. Bethany, admiring, I appreciate your courage and confidence. Nick, thank you ma'am. Bethany, definitely, it is possible for you provided that you should take pains and face problems in learning surfing. Nick, I am prepared to take pains. You know ma'am, no pains, no gains. Bethany, alright, the only thing that you need to is to balance your body while surfing. Nick, no problem. I can balance as I have low center of gravity. I will do it quite easily. Bethany, okay. Nick, we will start it from tomorrow onwards. Meet me at this place. Nick, sure ma'am. I will meet you tomorrow. Bethany, I wish you all the best, Nick. Nick, thank you ma'am. Bye. Bethany, bye. యు సీ ద డైలాగ్స్. ఇక్కడ నిక్ ఏదైతే ఉన్నాడో, ఐ బిలీవ్, డిజబిలిటీ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఆటంకం కాదు ఏది నేర్చుకోవడం లోపల, కాబట్టి నేను తప్పకుండా నేర్చుకుంటాననేటువంటి కన్ఫర్మేషన్. అక్కడ బెథానీ ఇంతకుముందు డైలాగ్స్ లోపల కొద్దిగా సందేహించింది, కానీ ఏమో నేర్చుకుంటాడో లేదో అనేది. కాబట్టి ఇక్కడ నిక్ దానికి సంబంధించి కన్ఫర్మేషన్ను, కాన్ఫిడెన్స్ని, అష్యూరెన్స్ను ఇవ్వడం జరుగుతుంది. బెథానీ అడ్మైరింగ్ అంటున్నది, నీ కరేజ్, కాన్ఫిడెన్స్ చూసి నాకు చాలా ఉత్సాహం అనిపిస్తుంది, నేను ఖచ్చితంగా ప్రశంసిస్తున్నానని చెప్తుంది. థ్యాంక్ యూ మేడం అంటున్నాను. ఎవరైనా మనం ప్రశంసించినప్పుడు సోషల్ నామ్ ఏముంది, థ్యాంక్ యూ అని చెప్పాలి. కాబట్టి అలా సోషల్ నామ్స్ని కూడా మనం దీంట్లో ఫాలో అవుతున్నామా లేదా అనేది చెక్ చేసుకోవాలి ఖచ్చితంగా, డెఫినెట్లీ. తర్వాత నువ్వు దీంట్లో ఎన్నో బాధలను, ఇబ్బందులను ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుందని చెప్తే అప్పుడు ఈయన రెడీ, నేను రెడీ ఉన్నాను, పెయిన్స్ లేదా కష్టాలు లేదా ఇబ్బందులు
బాధలు ఎదుర్కోకుండా ఏది కూడా పొందలేమని చెప్తున్నాడు. ఆల్ రైట్, కాబట్టి నువ్వు ఒకటే పని చేయాలి, నీ యొక్క బాడీని ఖచ్చితంగా సర్ఫింగ్ చేసేటప్పుడు బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలంటే అప్పుడు నో ప్రాబ్లమ్, దానికి సమస్య ఏం లేదు. ఎందుకంటే నా దగ్గర లో సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ, కాళ్ళు చేతులు లేవు కాబట్టి ఈయన యొక్క గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ 0 ఉంటుంది అనమాట. లో సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఉంటుంది కాబట్టి నేను ఖచ్చితంగా నా బాడీని బ్యాలెన్స్ చేసుకొని సర్ఫింగ్ నేర్చుకుంటానని చెప్తున్నాడు. ఓకే, రేపటి నుంచి మనం స్టార్ట్ చేద్దాము. ఇక్కడ ఈ ప్లేస్లోనే మళ్ళీ రేపు కలుద్దామని చెప్తున్నాను. మేడం షూర్ మేడం, ఐ విల్ మీట్ యూ టుమారో. దానికి రెస్పాండ్ చూడండి, ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ డైలాగ్స్ అండ్ సీక్వెన్స్ అండ్ లింక్. యూ మస్ట్ రిలేట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డైలాగ్ విత్ ద ప్రీవియస్ వన్. ఇంతకుముందు ఉన్న డైలాగ్స్కి మధ్య ఖచ్చితంగా రిలేషన్ అనేది మెయింటైన్ చేయాలి. ఒక డైలాగ్ చెప్పాడు, దానికి సంబంధం లేకుండా ఇంకో డైలాగ్ ఉంది అని అంటే అక్కడ మనకు ప్రాపర్ కోహెజన్ కానీ లేదా ప్రాపర్ సీక్వెన్స్ కానీ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ఐడియాస్ కానీ అనేది లేదు అన్నట్టు గుర్తిస్తాడు. కాబట్టి మనం ప్రతి డైలాగ్ను ఇంతకుముందు ఉన్న డైలాగ్కు సమాధానంగా రెస్పాన్స్గా మనం రాయాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి ఐ విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ నిక్ అని చెప్తుంది ఆమె. ఇప్పుడు మనం ఎప్పుడైనా ఎవరైనా ఒకరు నేర్చుకునే పోయే ముందు ఎవరికైనా ఆల్ ద బెస్ట్ కానీ బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ కానీ చెప్తూ ఉంటాం. అలా బెతాని కూడా చెప్పింది. నీకేమంటున్నా దానికి రెస్పాండ్గా థ్యాంక్ యూ మేడం, బాయ్. ఇక్కడ బాయ్ అనేది, ఇక్కడ థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ అనేది ఇక్కడ మనకు క్లోజింగ్ అనమాట, పార్టింగ్. ఇద్దరు విడిపోతున్నారు. ఆల్ ఆఫ్ ఏ సడన్ ఒక డైలాగ్ చెప్పేసి వెళ్ళిపోవడం కాకుండా, వెళ్ళిపోయే ముందు మనం ఏ విధంగా అయితే సొసైటీలో మనం ఎలాగైతే చెప్తామో బాయ్ అని, అలా చెప్పేసి వాళ్ళు ఈ కాన్వర్జేషన్ ముగించడం జరిగింది. కావున మనం క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకున్నట్లయితే ఇక్కడ డిస్కోర్స్ మార్కర్స్ వాడడం జరిగింది. తర్వాత సోషల్ నామ్స్ ఫాలో చేయడం జరిగింది. లేఅవుట్ చూసినట్టయితే హెడ్డింగ్ ఉంది, క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి, తర్వాత గ్రీటింగ్ ఉంది, బిగినింగ్ ఉంది, తర్వాత మిడిల్ ఉంది, ఎండింగ్ ఉంది, తర్వాత పార్టింగ్ కూడా ఉంది. కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఈ విధంగా రాస్తే మనకు 10/10 వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. కావున మీరు వీటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇంకా ప్రతి కాంటెక్స్ట్ లోపల రాసేసే ప్రయత్నం చేయండి. ఇంకా బి రీడింగ్, సి రీడింగ్, ఇంకా అదర్ యూనిట్స్ లోపల ఒక సిచ్యువేషన్ను తీసుకొని ఖచ్చితంగా మనకు ఇక్కడ టెక్స్చువల్ కాంటెక్స్ట్ లోపలనే అడగడం జరుగుతుంది. కాబట్టి వాటిని మీరు తీసుకొని మీరు డైలాగ్స్ వీటన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని రాసినట్లయితే మీకు కూడా ఖచ్చితంగా 10/10 పడేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. This is in today's video we have discussed about the conversation, concept of conversation, features and indicators of a good conversation, and the characteristics of a conversation, and also we have understood all these concepts with the help of one conversation model or ideal conversation. And this is what in today's video we have learned. I think you liked my video, and subscribe my Shraddha One Stop English channel, and like and also share this video with your friends, and also comment on my video, and we will meet in next video. Until then, bye students.